ओम शांति 22/12/2024 महावाक्य प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा पुनरावृत्ति डेट है 17/3/2003 मधुबन। आजिर हेडिंग पॉइंट अच्छी सर्वदा निजर स्वमान रे रुह, समस्तंकु सम्मान दिय, समस्तंकर सहयोगी हुओ एवं सेमानंकु समर्थ कर। सर्वदा निजर स्वमान रे रुह, समस्तंकु सम्मान दिय, समस्तंकर सहयोगी हुओ एवं सेमानंकु समर्थ कर। आजी भाग्य विधाता बाप दादा चारिआडर प्रत्येक संतानर मस्तकरे भाग्यर तीनोटी रेखा को देखुचंती। गोटिए हेला परमात्मा पालनार भाग्यवान रेखा, द्वितीय सत शिक्षकंकर श्रेष्ठ शिक्षार भाग्यवान रेखा एवं तृतीय श्रीमतर चमकुथिबा रेखा। तेबे चारिआडर पिलामानंकर मस्तकरे मध्य भाग्यर तीनोटी जाक रेखा बहुत भल भावरे चमकुची। तुमे माने मध्य निजर तीनोटी जाक भाग्यर रेखा को देखी पारुछ ना? जेबे कि भाग्य विधाता तुम मानंकर पिता अटंती, तेणु तुम मानक व्यतीत श्रेष्ठ भाग्य आउ कहार होई पारिबो? बाप दादा देखुचंती जे सारा विश्वरे केते कोटी आत्मा अचंती, किंतु सेही कोटी कोटी आत्मा मानक भितरु 6 लाख परिवार केते अल्प संख्यक अट। तेणु कोटिक भितरे केही होई गल ना? एमिति भी प्रत्येक मनुष्य जीवन रे एही तीनोटी जाक कथा पालना शिक्षा एवं श्रेष्ठ मत तीनोटी जाक ही आवश्यक। बाबा कहिले एमिति भी प्रत्येक मनुष्य जीवन रे एही तीनोटी जाक कथा पालना शिक्षा एवं श्रेष्ठ मत तीनोटी जाक ही आवश्यक, किंतु एही परमात्मा पालना एवं देवात्मा बा मनुष्य आत्मा मानकर पालना मत एवं पाठपढ़ा भितरे राति दिनर अंतर रहिछि। तेबे एते श्रेष्ठ भाग्य जहा कि संकल्परे मध्य नथिला, किंतु एबे समस्तंकर दिल एही गीत गाउछि जे मु पाई जाइछि। कौन पाई सारिछ ना पाइब? कौन कहुछ? पाई सारिछ ना? बाबा मध्य एही भली पिला मानकर भाग्य को देखि हर्षित हेउछंती। पिला माने कहउछंती वाह बाबा वाह, एवं बाबा कहउछंती वाह पिला माने वाह। बास एही भली भाग्य को केवल स्मृति रे रखिबार नहीं, किंतु सर्वदा एहार स्मृति स्वरूप स्थिति रे रहिबार अछि। केतेक पिला बहुत भल भल भाबुछंती, किंतु केवल भाबिबार स्वरूप हेबार नहीं, स्मृति स्वरूप हेबार अछि। काहेकि ना स्मृति स्वरूप ही समर्थ स्वरूप अटे, केवल भाबिबार स्वरूप समर्थ स्वरूप नुहे। बाबा कौन कहले कि केवल भाबिबार स्वरूप समर्थ स्वरूप नुहे। बाप दादा पिला मानकर भिन्न भिन्न लीला को देखि हसुचंती। केही केही पिला भाबिबार स्वरूप होई जाउछंती, किंतु स्मृति स्वरूप सदाकाल रहु नाहंती। केबे भाबिबार स्वरूप केबे स्मृति स्वरूप। जो माने स्मृति स्वरूप स्थिति रे रहउछंती सेमाने निरंतर एवं स्वाभाविक भावरे स्वस्थिति रे रहउछंती। जो माने केवल भाबिबार स्वरूप रे रहउछंती सेमानको मेहनत करिबा को पड़ुछि। तेबे एही संगम युग मेहनत करिबार युग नुहे, सर्व प्राप्तिर अनुभव करिबार युग। 63 जन्म तो मेहनत करिल, किंतु एबे सेई मेहनतर फल प्राप्त करिबार युग बा समय। बाप दादा देखुछंती जे दैहिक स्मृति रे रहिबा पई
କ'ଣ ମେହନତ କରିଛ? ମୁଁ ଅମୁକ, ମୁଁ ସମୁକ ଏହିଭଳି ମେହନତ କରିଛ କି? ଏହି ସ୍ମୃତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ରହୁଛି ନା? ବାବା କହିଲେ କି ଏହି ସ୍ମୃତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ରହୁଛି ନା? ଏହା ତୁମର ସ୍ୱଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ରହିବା ଏତେ ପକ୍କା ହୋଇଯାଇଛି ଯାହାକି ଏବେ ବି କେବେ କେବେ କେତେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନ ହେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେହ ଅଭିମାନ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିନେଉଛି। ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଆତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ଦେହଭାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହର ସ୍ମୃତି ଏଭଳି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯାଇଛି ଯାହାକି ବାରମ୍ବାର ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ନ ଭାବିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେହର ସ୍ମୃତିରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ବାପ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଏହି ମରଯିବା ଜନ୍ମରେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ତୁମର ସ୍ୱଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯାଉ। ମେହନତ କରିବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଆତ୍ମା। ଯେପରି କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଟିକିଏ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ପରିଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ତୁମେ କିଏ, କାହାର ସନ୍ତାନ। ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ ନେଲ ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ତୁମକୁ କ'ଣ ପରିଚୟ ମିଳିଥିଲା? ତୁମେ କିଏ ଅଟ? ଆତ୍ମାର ପାଠ ପକ୍କା କରାଇଥିଲେ ନା? ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ତୁମର ସ୍ୱାଭାବିକ ନେଚର ହୋଇଯାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନେଚର ବା ସ୍ୱଭାବ ନିରନ୍ତର ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଥାଏ, ତାକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏବେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। କେତେକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ନିରନ୍ତର ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଶେଷ ସମୟରେ ଏହି ଛୋଟିଆ ପରୀକ୍ଷାଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ହେଲା ନଷ୍ଟ ମହାସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ। ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ କ'ଣ ସବୁ କରିବ? ବାବା କହିଲେ ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ କ'ଣ ସବୁ କରିବ? କେତେକ ପିଲା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏହି ବର୍ଷ ବିଶେଷ କରି କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବୁ? ବାପ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଦା ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ଭବ। ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମେହନତ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ଏହି ସ୍ଥିତି ସମୟକୁ ସମୀପକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସିବ ଏବଂ ତୁମର ସାରା ବିଶ୍ୱର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି ସ୍ଥିତି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତିଧାମର ଫାଟକ ଖୋଲିଦେବ। ତେଣୁ ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଦୟା ଲାଗୁନାହିଁ? ଚାରିଆଡ଼େ ଆତ୍ମାମାନେ କେତେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଦେବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଚେକ୍ କର। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ତଥା ସମର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ କେତେ ପରିମାଣରେ ହେଲିଣି? କାରଣ ସମର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟର୍ଥ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବାରମ୍ବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ବର୍ଷ ବାପ ଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଥିବା କାରଣରୁ କୌଣସି ବି ସନ୍ତାନକୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମେହନତ କରିବାର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ତୁମେ ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ସମର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଅ। କ'ଣ ଏହା ହୋଇପାରିବ? ଦାଦୀମାନେ କୁହ ହୋଇପାରିବ? ଟିଚରମାନେ କୁହ ହୋଇପାରିବ? ପାଣ୍ଡବମାନେ ହୋଇପାରିବ? ତାପରେ ଆଉ କୌଣସି ବାହାନା ଶୁଣାଇବ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଥିଲା ନା? ଏହିଭଳି ହେଲା ନା? ଏମିତି ହୋଇଥିଲେ ଏମିତି ହୋଇଥାନ୍ତା। ବାପ ଦାଦା ତୁମର ବହୁତ ମିଠା ମିଠା ଖେଳ ଦେଖି ସାରିଲେଣି। କିଛି ବି ହୋଇଯାଉ, ହିମାଳୟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ
ବଡ଼ 100 ଗୁଣା ସମସ୍ୟାର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାଉ। ଚାहे ଶରୀର ଦ୍ୱାରା, ଚାहे ମନ ଦ୍ୱାରା, ଚାहे ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ଚାहे ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ବା ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ଅର୍ଥାତ୍ ପରିସ୍ଥିତି ତୁମର ସ୍ୱସ୍ଥିତି ତୁଳନାରେ କିଛି ବି ନୁହେଁ ଏବଂ ତୁମର ସ୍ୱସ୍ଥିତିର ଆଧାର ହେଲା ତୁମର ସ୍ୱମାନ। ସ୍ୱମାନର ସ୍ଥିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉ। ମନେ ପକାଇବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ, ବାରମ୍ବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ। ମୁଁ ତ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଟେ ବା ନୂରେ ରତନ ଅଟେ ବା ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ନା, ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। କ'ଣ ଆଉ କେହି ହେବାର ଅଛି କି? କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ହୋଇଥିଲା? ଆଉ କେହି ହୋଇଥିଲେ? ନା ତୁମେ ହୋଇଥିଲ? ତୁମେମାନେ ହିଁ ହୋଇଥିଲ, ତୁମେମାନେ ହିଁ ଅଟ ଏବଂ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ତୁମେମାନେ ହିଁ ହେବ। ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ବାପ ଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେହେରାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସେହି କଳ୍ପ ପୂର୍ବର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। କ'ଣ କେବଳ ଏହି କଳ୍ପର ଅଟ ନା ଅନେକ କଳ୍ପର ଅଟ? ଅନେକ କଳ୍ପର ଅଟ ନା? ଅଟ ତ? ତେବେ ହାତ ଉଠାଅ। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କଳ୍ପର ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ତେବେ ତ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ ନା? ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ପାସ୍ ହେବାର ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ମିଳିଗଲା ନା? ନା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମିଳିଗଲା ନା? କ'ଣ ମିଳିଗଲା? ନା ନେବାର ଅଛି? ଯଦି କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଥିଲା ତେବେ ଏବେ କାହିଁକି ନ ମିଳିବ? ତେଣୁ ଏହିଭଳି ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ ଯେ ମୋତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଯାଇଛି। ହୁଏତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାସ୍ ହେବାର ହେଉ ବା ସାଧାରଣ ପାସ୍ ହେଉ, ଏହି ଫରକ ତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। ଏହା ତ ପକ୍କା ଅଟେ ନା? ନା ଟ୍ରେନରେ ଯାଉ ଯାଉ ଭୁଲିଯିବ ବା ପ୍ଲେନରେ ଯିବାବେଳେ ଉଡ଼ିଯିବ? ନା, ଯେପରି ଦେଖ, ଏହି ବର୍ଷ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲ ଯେ ଶିବରାତ୍ରି ପର୍ବକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ପାଳନ କରିଦେଲ ନା? ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପରେ ଯାହା ଭାବିଥିଲ ତାହା ହୋଇଗଲା ନା? ତେବେ ଏହା କେଉଁ କଥାର ଚମତ୍କାର ଅଟେ? ଏକତା ଏବଂ ଦୃଢ଼ତା। ଭାବିଥିଲ ସ୍ଥାପନାର 76 ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ 76ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ତ ତା ଠାରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସମର୍ଥ ସ୍ୱରୂପର ଚିହ୍ନ, ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ। ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଚାରିଆଡ଼େ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଦେଲ ନା? ସେହିଭଳି ସମସ୍ତେ ମିଶି ପରସ୍ପରର ସାହସକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଏହି ସଂକଳ୍ପ କର ଯେ ଏବେ ସମୟକୁ ସମୀପକୁ ଆଣିବାକୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସମସ୍ତେ ମିଶି ପରସ୍ପରର ସାହସକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଏହି ସଂକଳ୍ପ କର ଯେ ଏବେ ସମୟକୁ ସମୀପକୁ ଆଣିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ହିଁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସେତେବେଳେ ହୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ଭାବିବା ସ୍ୱରୂପରୁ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପକୁ ଆସିବ। ବାପ ଦାଦା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଦେଶୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ସ୍ନେହ ମିଳନ ବା ମିଟିଂ ହେବାର ଅଛି ଏବଂ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମିଟିଂ ଅଛି। ତେବେ ମିଟିଂରେ କେବଳ ସେବାର ଯୋଜନା କରିବାର ନାହିଁ। କର, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୁଳନ ହିସାବରେ କର। ପରସ୍ପରର ଏଭଳି ସହଯୋଗୀ ହୁଅ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ହୋଇ ଆଗକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିବେ। ତେଣୁ ଦାତା ହୋଇ ସହଯୋଗ ଦିଅ। କୌଣସି କଥାକୁ ଦେଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ନିଜେ ସମାନରେ ରୁହ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଇ ତାର ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। କାହିଁକି ନା କୌଣସି ବି ଆତ୍ମାକୁ ଯଦି ତୁମେ ଆନ୍ତରିକତା ପୂର୍ବକ ସମ୍ମାନ ଦେବ, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମାକୁ ଯଦି ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ଆଣିପାରିଲ, ତେବେ ଏହା କେତେ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଆତ୍ମାକୁ ଆହୁରି ତଳେ ପକାଅ ନାହିଁ, ତାକୁ ଗଳାରେ ଲଗାଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରର ଗଳାରେ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ। ଗଳାରେ ଲଗାଇବା ଅର୍ଥ
ତାଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ସମାନ କରିବା, ସହଯୋଗ ଦେବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ପଚାରିଛନ୍ତି ନା, ଏହି ବର୍ଷ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା? ବାସ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ସମାନରେ ରହିବା। ନିଜେ ସମର୍ଥ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମର୍ଥ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟର୍ଥ କଥାରେ ଯିବାର ନାହିଁ। ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମା ତ ଦୁର୍ବଳ ହିଁ ଅଟେ। ତୁମେ ଯଦି ତାର ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଚାଲିବ, ତେବେ ତାର ସହଯୋଗୀ କିପରି ହେବ? ଯଦି ସହଯୋଗ ଦେବ, ତେବେ ତାଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଯଦି ଆଉ କିଛି କରି ନ ପାରୁଛ, ତେବେ ନ କର। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଲା ଆଶୀର୍ବାଦ। ଦିଅ, ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ। ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ ଏବଂ ନିଜେ ମହିମା ଯୋଗ୍ୟ ହୁଅ। ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ବାଲା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନନୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ମାନନୀୟ ହେବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେବ। କେବଳ ଦେଇ ଚାଲ, କିଛି ବି ନେବାର ନାହିଁ। ନେବା ଏବଂ ଦେବା, ଏହା ତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର କାମ। ତୁମେମାନେ ତ ଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ବାକି ବାପ ଦାଦା ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବାକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ସେବା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେବ ନା। ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ସେବା କରିଛନ୍ତି। ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଭଲ ସେବା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉଲୁଗୁଣା ଦେବା ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସମୟର ତୀବ୍ର ଗତିର ବେଗକୁ ଦେଖି ବାପ ଦାଦା ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କର ମୁକ୍ତିଦାତା ନିମିତ୍ତ ତ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଅଟ। କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କର ସାଥୀ ଅଟ। ତେଣୁ ସମୟର ଗତିକୁ ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକା ସାଥିରେ 3 ପ୍ରକାରର ସେବା ଏକାଠି କରିବାକୁ ହେବ। ତାହା ହେଲା, ଗୋଟିଏ ହେଲା ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରକମ୍ପନ ଦ୍ୱାରା। ଯେଉଁଠାରେ ବି ସେବା କର, ସେଠାରେ ଏଭଳି ଆତ୍ମିକ ପ୍ରକମ୍ପନ ବିଚ୍ଛୁରିତ କର, ଯାହାକି ସେହି ପ୍ରକମ୍ପନର ପ୍ରଭାବରେ ଆତ୍ମାମାନେ ସହଜରେ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ। ଦେଖ, ଏବେ ଶେଷ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଜଡ଼ଚିତ୍ର କିପରି? ବାବା କହିଲେ, ଦେଖ, ଏବେ ଶେଷ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଜଡ଼ଚିତ୍ର କିପରି ସେବା କରୁଛି। ସେମାନେ କ'ଣ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା କହୁଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଏଭଳି ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭାବନାର ଫଳ ସହଜରେ ମିଳିଯାଉଛି। ଏହିଭଳି ତୁମମାନଙ୍କର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉ ଏବଂ ସେହି ସଂକଳ୍ପର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଶକ୍ତିର କିରଣ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏହି ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଯାହାଦ୍ୱାରା ହୃଦୟରେ ଛାପ ଲାଗିଯାଏ। ତୁମମାନଙ୍କର ତ ଅନୁଭବ ଥିବ ଯେ କୌଣସି ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ତୁମ ଦିଲରେ ରହିଯାଉଛି, ତେବେ ତାହା କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଛି? ବହୁତ ସମୟ ଚାଲୁଛି ନା। ତାକୁ ବାହାର କରି ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଯଦି କାହା ପ୍ରତି ଖରାପ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ବସା ବାନ୍ଧି ଦେଉଛି, ତେବେ କ'ଣ ସହଜରେ ବାହାରି ପାରୁଛି? ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ସର୍ବଶକ୍ତିର କିରଣର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଛାପର କାମ କରିବ। ବାଣୀକୁ ଭୁଲି ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ର ଛାପକୁ ସହଜରେ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ଅନୁଭବ ଅଛି ନା? କ'ଣ କହୁଛ? ଅଛି ନା ଅନୁଭବ? ତେବେ ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ବମ୍ବେ ଯେଉଁଭଳି ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାପ ଦାଦା ପଦ୍ମା ପଦ୍ମ ଗୁଣା ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ସେଥିରେ ବିଶେଷତା କ'ଣ ଥିଲା? ଅଭିନନ୍ଦନ କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି? ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବିଶେଷ ଅଭିନନ୍ଦନ କାହିଁକି ଦିଆଯାଉଛି? କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ 2 ପ୍ରକାରର ବିଶେଷତା ଥିଲା, ଏକତା ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ବିଶେଷତା। ଯେଉଁଠାରେ ଏକତା ଏବଂ ଦୃଢ଼ତା ଅଛି,
ସେଠାରେ 1 ବର୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ 1 ମାସ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ଶୁଣିଲେ ତ ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ବମ୍ବେ ନିବାସୀ ପିଲାମାନେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ଚାରିଆଡ଼ର ଭୟଭୀତ ଏବଂ ହଲଚଲ ବାଲା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଶକ୍ତିର କିରଣ ବିଚ୍ଛୁରିତ କର। ସେମାନେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଖେଳାଅ। ଆଚ୍ଛା, ବାପ ଦାଦା ଡ୍ରିଲ୍ କରାଇଲେ ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାଙ୍କର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଏବଂ ସମାଚାର ପତ୍ର ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ କଥା ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ୟାଦ ପ୍ୟାର ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। କାରଣ ଦୂର ଦେଶରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବି କହିଛନ୍ତି ମୋ କଥା ଜଣାଇବ, ତାହା ସବୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ, ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ଅତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟବାନ କୋଟିକ ଭିତରେ କେହି ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସମ୍ମାନରେ ରହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ସେବାଧାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ତଥା ସମର୍ଥ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଅଚଳ ଅଟଳ ସ୍ଥିତିର ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ସର୍ବଶକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ବଚ୍ଚାମାନଙ୍କର ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ଦିଦିଜୀଙ୍କ ସହିତ ବାପ ଦାଦା ତୁମ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବିଶେଷ କରି ଏହି କଥା ଉପରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବାପା ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ଏହି କଥା କରିବାକୁ ହେବ, ଏବେ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ, ସେହିପରି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିଛ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ତାହା ତ ଠିକ୍ କଥା, କିନ୍ତୁ ନିମିତ୍ତ ତ ତୁମେ ହୋଇଛ ନା, ଏବଂ ଏଭଳି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିଛ ଯାହାକି ଚାରିଆଡ଼େ ସଫଳତା ହିଁ ସଫଳତା ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ଭିତରେ ବହୁତ ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମ ଭିତରେ ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭରି ରହିଛି ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏହା ଚମତ୍କାର ଅଟେ ନା? ତେବେ ଦାଦୀମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ହେଉଛି ଆମେ ବି ଯଦି ଦାଦୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଦିଦି ହେବ। ଏବେ ବାପ ଦାଦା ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଏବେ ଜଣାଉ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସାକାରରେ ଥିବାବେଳେ ଆଦି ରତ୍ନମାନେ ବାହାରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ହେବ। କେବେ କରିବୁ? ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କରିପାରିବ। ଏହି ଡ୍ୟୁଟି ତୁମର। ଦାଦୀ ଜାନକୀଙ୍କୁ ତୁମର ଦିଲରେ ସଂକଳ୍ପ ତ ଅଛି ନା? କାହିଁକି ନା ଯେପରି ତୁମେ ଦାଦୀମାନଙ୍କର ଏକତାର ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ଅଛି, ସେହିପରି ଆଦି ସେବାର ରତ୍ନମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବା ଦରକାର। ଏହାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ସେବା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବଢ଼ିବ। ତେବେ ସଂଗଠନର ଶକ୍ତି ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିପାରିବ। ଏବଂ ସଂଗଠନର ସ୍ମାରକୀର ପ୍ରତୀକ ହେଲେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ। 5 ଜଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନର ପ୍ରତୀକ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ସାକାର ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଥିବା ସମୟର ପିଲାମାନେ ସେବା ଅର୍ଥେ ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେବାରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଉଠ। ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ବିନା କ'ଣ ଗତି ଅଛି? ଏଠାରେ ତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦାଦୀମାନଙ୍କର ଅଟେ। ଇଏ ପ୍ରକାଶମଣି ଦାଦୀ ତ ବ୍ୟାକବୋନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ଅଟେ।
बहुत भल भल रत्न अच्छी। अच्छा सबकिछि ठीक चली जहाँ भी करुथाओ ना कहीं तुम मानकर संगठन महानता रही एवं संगठन किला बहुत मजबूत अच्छी। अच्छा वरदान सोमानर आसन उपर स्थित रही प्रत्येक परिस्थिति को अतिक्रम करुथिबा सदा विजयी हुआ। सोमानर आसन उपर स्थित रही प्रत्येक परिस्थिति को अतिक्रम करुथिबा सदा विजयी हुआ। विस्तार सर्वदा निजर एही सोमानर आसन उपर स्थित रुहे जे हूँ विजयी रत्न अटे, मास्टर सर्वशक्तिमान अटे। तेबे बसिबार आसन जेपरि होइथाए बसिबा बालांक भितरे लक्षण मध्य सेहीपरि देखा जाए। जदि कौनसी भी परिस्थिति सम्मुखक आसुची तेबे गोटिए सेकेंड भितरे निजर एही आसन उपरे स्थित होई जाओ, काहींकि ना आसन उपरे बसिथिबा अधिकारीर आदेश को ही समस्ते मानि थांती। तेणु सर्वदा जदि समान रूप बाबा कहउचंती तेणु सर्वदा जदि समान रूपी आसन उपरे बसिथिबो तेबे विजयी होइजिवो। संगम जुग ही हेउची सदा बाबा कहिले संगम जुग ही हेउची सर्वदा विजयी हेबार जुग। एही जुग को वरदान मिली तेणु वरदानी होई विजयी हुओ। स्लोगान अछि शिव शक्ति पांडव सेना ही सबु प्रकारर आसक्ति उपरे विजय प्राप्त करि परिबे। बाबा कौन कहले स्लोगान रे शिव शक्ति पांडव सेना ही सबु प्रकारर आसक्ति उपरे विजय प्राप्त करि परिबे। अच्छा ओम शांति।